کبھی آپ نے سوچا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی اور رشتوں کو کس طرح بدل دیتی ہیں؟ اکثر ہم بڑی کامیابیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، مگر وہ چھوٹے اصول بھول جاتے ہیں جو دراصل ہمیں باعزت اور دوسروں کی نظر میں قابل احترام بناتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ اگر ان اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو رشتے بگڑ بھی سکتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی چند اصولوں پر بات کریں گے جو شاید آپ کی زندگی بدل دیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ تو ہم گھر کے رینڈم کام کرتے ہوئے یہاں پہ میں آٹا گوندھ رہی تھی، اور اس کے علاوہ آگے جا کے آپ کو کچھ کلپس نظر آئیں گے۔ میں نے کلیجی کا سالن بنایا تھا اور ساتھ میں روٹیاں بنائی تھیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو کلیجی کا سالن اور آٹا گوندنا، روٹی بنانا، یہی کلپس ہیں سارے۔ تو ان کو بھی انجوائے کیجئے، کچن کے کاموں کو، اور ہم آج کا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہمارا پوائنٹ ہے ڈونٹ کال اگین اینڈ اگین، مطلب فون پر بار بار کسی کو کال نہ کریں۔ اکثر جذبات میں آ کر بار بار کسی کو فون کر دیتے ہیں، یا یہ سوچے بغیر کہ سامنے والا مصروف ہو سکتا ہے۔ اگر پہلی بار یا دوسری بار کال کا جواب نہ ملے تو رک جانا ہی عزت ہے۔ ایک سادہ سا میسیج بھیج دیں، فری ہو تو کال کر لیں۔ یہ رویہ آپ کی شخصیت کا سب سے مضبوط پہلو ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے ایک بار کال نہ اٹھانے پر کسی کو بار بار کال کی ہے؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ اگر آپ نے بار بار کال کی ہے تو آپ کو غصہ بھی یقیناً آیا ہوگا، تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ نیکسٹ رول ہے ہمارا بی گریٹفل، شکریہ کہنا، چھوٹا عمل بڑا اثر۔ شکریہ ایک ایسا لفظ ہے جو دلوں کو جیت لیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ نہ صرف دوسروں کو احترام دیتا ہے بلکہ آپ کو بھی عزت اور وقار بخشتا ہے۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ دوسروں کی محنت اور ان کے وقت کی قدر کرتے ہیں۔ دیکھیں، شکریہ ادا کرنا آپ کی عزت کا باعث ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ اس نے کون سا مجھ پہ احسان کیا ہے، اگر کوئی آپ کے کام آیا ہے، مشکل وقت میں اس نے آپ کا ساتھ دیا ہے، تو اس کا شکریہ ادا ضرور کریں۔ یا اگر کوئی آپ کو دعوت پر انوائٹ کرتا ہے، دعوت صرف کھانے کی نہیں ہوتی بلکہ ریلیشن کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے وقت پر سب سے مہنگی ڈش کا آرڈر کر دینا، میزبان کو آپ تنگ کرنے والی یہ بات ہوگی نا، تو آپ کوشش کریں جب کوئی آپ کی دعوت کرتا ہے تو صرف کھانے کی خاطر نہیں بلکہ عزت اور یہ تعلق کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر سب سے مہنگی ڈش آرڈر کرنا میزبان کو برا بھی لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی جیب اجازت نہ دے رہی ہو، اور یہ رویہ آپ کی شخصیت پر منفی اثر بھی ڈال سکتا ہے۔ جب بھی باہر جائیں اور کبھی بھی ایسی حرکتیں مت کریں جو آپ کی عزت کو کم کریں۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے اپریسیشن اینڈ کرٹیسزم، یعنی تعریف سب کے سامنے، تنقید تنہائی میں۔ یہ ہے وہ اصول جو اعتماد کو قائم رکھتا ہے۔ جب آپ سب کے سامنے کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعلق مزید مضبوط ہوتا ہے، اور جب آپ تنہائی میں تنقید کرتے ہیں تو اس سے دل آزاری نہیں ہوتی بلکہ اصلاح کا راستہ کھلتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے آپ کی موجودگی میں سب کے سامنے آپ کی تعریف کی ہے؟ یاد ہے وہ آپ کو لمحہ؟ وہی لمحہ آپ کی شخصیت کو خوشی اور اعتماد سے بھر دیتا ہے۔ جب ہم کسی کو دوسروں کے سامنے اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس کا خون مزید بڑھ جاتا ہے، لیکن جب سب کے سامنے تنقید کرتے ہیں تو بجائے بات بننے کے مزید بگڑ جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ غصہ جو ہوتا ہے وہ ایک فطری عمل ہوتا ہے۔ جب سب کے سامنے انسان اپنے انسلٹ محسوس کرتا ہے تو وہ کبھی بھی اصلاح کی طرف نہیں آتا بلکہ مزید بگڑتا ہے۔ اپنی عزت
इसी में है आपकी कि आप जब भी किसी को कुछ कहना हो, किसी को कोई बात समझानी हो, तो आप तन्हाई में उसको तनकीद करें। अगर आप उसको तन्हाई में उस पे तनकीद करेंगे या उसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो अगला इंसान समझेगा भी और उसको दूसरों के सामने आप एप्रिशिएट करें। अगर आपने पॉजिटिव किस्म के रिजल्ट्स लेने हैं, तो कुछ ऐसी छोटी-छोटी सी आदत होती हैं, छोटे-छोटे से असूल होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिटर्न बोरोड थिंग्स, उधार वापस करना। याद है वो लम्हा, उधार की वापसी? उधार लेना आसान होता है मगर वापस करना असल इम्तिहान होता है। चाहे चीज़ हो या रकम, जब आप बगैर किसी याद दहानी के खुद वापस कर देते हैं तो ये आपकी दयानतदारी और बड़ाई को ज़ाहिर करता है। ये रवैया दूसरों के दिल में आपकी इज़्ज़त को कई गुना बढ़ा देता है। जब ज़रूरत पड़ती है तब हम किसी से उधार लेते हैं, तो उसको वापस जब करने की बारी आती है तो हमें तैश आ जाता है जब अगला बंदा माँगता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट, आपका एहतराम बरकरार रहे, जो आपने उधार ली रकम है या कोई उधार ली हुई चीज़ है, उसको अगले बंदे से के माँगने से पहले ही आप वापस कर दें। इसमें आपकी इज़्ज़त बहुत बढ़ जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल फ़ोन प्राइवेसी। आजकल का जो दौर है वो हर बंदे की एक प्राइवेसी होती है, हर बंदा अपनी प्राइवेसी चाहता है। देखिए अब किसी का फ़ोन लेके आप बैठ जाएँ और उसका फ़ोन खोल के बैठ जाएँ, फ़िज़ूल स्क्रॉलिंग शुरू कर दें, तो उनकी प्राइवेसी के ये खिलाफ वर्ज़ी होगी। ये छोटा-सा अमल भी आपके किरदार को ज़ाहिर करता है। जब कोई शख्स आपको अपने मोबाइल में एक ख़ास तस्वीर दिखाए तो सिर्फ़ वही तस्वीर देखें ना। दाएँ-बाएँ स्क्रॉल करना उसकी प्राइवेसी की खिलाफ वर्ज़ी है और ये अमल आपके किरदार पर मनफ़ी असरात डालता है। ये छोटा-सा असूल आपकी तहज़ीब और भरोसे को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड पर्सनल क्वेश्चंस, गैर ज़रूरी सवालात से परहेज़ करें। ऐसे सवाल कभी ना करें जो दूसरों के लिए चुभने वाले हों या तकलीफ़ पहुंचाने वाले हों, जैसे अभी तक शादी क्यों नहीं की, बच्चे क्यों नहीं हैं या घर या गाड़ी क्यों नहीं ली। ये वो सवालात हैं जो बज़ाहिर तो आम लगते हैं मगर सामने वाले को अंदर से तोड़ सकते हैं। याद रखें हर शख्स को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले और हालात अपने वक़्त पर शेयर करने का हक है। आपकी हसासियत और ख़ामोशी ही आपके इख़्लाक़ की दलील बनती है। अक्सर लोग बिन माँगे अपनी राय दे देते हैं मगर ये रवैया अक्सर मुदाखलत महसूस करता है। असल हिकमत ये है कि जब कोई शख्स आप खुद आपसे राय या मशवरा माँगे तब ही बोलें। उस वक़्त बोलें उस बात की उसके लिए विज़न भी रखती है और मदद भी साबित होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे मशवरा माँगा हो और आपकी बात वाक़ई उसके लिए कारआमद और रहनुमाई का ज़रिया बनी हो? ये लम्हा आपकी शख्सियत की वक़्त और एतमाद को ज़ाहिर करता है। इसी तरह अगर अपनी आप राय देना चाहते हैं अगले बंदे के लिए तकलीफ़ का बायस बन सकती है और गैर ज़रूरी किस्म के जो सवालात होते हैं वो भी अगले बंदे को तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं। उम्र और आमदनी के बारे में पूछना सरासर ज़ाती नोयत के सवाल हैं। ये ना सिर्फ़ गैर ज़रूरी होते हैं बल्कि सामने वाले को दिल आज़ारी और तकलीफ़ भी दे सकते हैं। याद रखें खामोशी में भी इज़्ज़त है छुपी होती है। जब हम दूसरों की निजी हदूद का एहतराम करते हैं, तो यही रवैया हमें दूसरों की नज़रों में बावक़ार बनाता है। या कोई आपके घर आता है तो जब वो जाता है तो दरवाज़ा खोलें, उसकी आने पर स्माइलिंग फ़ेस के साथ आप दरवाज़ा खोलें। देखें इससे आपकी इज़्ज़त कम नहीं होगी बल्कि आपकी इज़्ज़त और वक़ार में
इजाफा होगा। छोटे-छोटे से असूल हैं, ये बड़ी-बड़ी सी खुशियाँ और कामयाबियाँ लेके आते हैं। आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी शख्सियत की इन्हीं असूलों की बिना पर परख होती है। सो आज का यही था मेरा व्लॉग। अगर पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा-सा कमेंट ज़रूर करके जाएँ और मुझे ये बताएँ कि आप किस शहर से मेरी वीडियो ये देख रहे हैं और कैसी लगी आज की मेरी वीडियो और मेरा कंटेंट। ज़्यादा फ़ोकस मेरे कंटेंट पे किया करें क्योंकि मेरा मकसद है मोटिवेशनल वीडियोस बनाना, अपनी बहनों को मोटिवेशन देना। सो खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टिल नेक्स्ट व्लॉग विद न्यू कंटेंट।